So we just got quite a bit of new info around Cyberpunk 2077, and actually I bet some of you have even missed some of this new info and specifically some of the new gameplay. We just got the Tokyo Game Show version of Night City Wire, and although much of the content was kind of overlapping with Night City Wire 3 we got in English, it also contained totally new gameplay, some of this being an updated version of what we saw in 2018, but also some totally new gameplay that kind of precursors that brain dance sequence we've seen in past Night City Wires. And if you wanted a better look at Judy, this is a avenue to that. Through this we also got some new renders and screenshots, but then there was also Game Live Japan, not containing quite as much new gameplay, but it did add an additional several minutes. One of these being a scene we have never seen before, where you actually turn in the robot to Dexter DeShaw as you were hired to, this following that raid on the Maelstrom base, aka the other updated gameplay. And then lastly, a ton of combat. Much of these are actually clips we've seen part of, but not the full version of, or really the extended version of. Like in a past Night City Wire or gameplay, maybe we got 3-4 seconds, but now we're getting the full 10-15 seconds. We have quite a few clips of that to look at also. The way I'm going to format this video is initially I'm going to go over just some of the new information we hear from this, screenshots and comparisons of old footage to new footage, but towards the end of this I'm going to just have all of that raw gameplay because I think it's best experienced just looking at it and taking it all in. Timestamps down below if you want to skip ahead or check anything out for yourself, but otherwise let's take a look at some of the new info from these two events. One of the first things, we get the first in-game render of Saburo Arasaka, this being the founder and CEO of Arasaka, the largest corporation in Night City. Outside of just being the big boss, what role he'll play isn't totally clear, but we know that our goal is to get this invulnerability chip, as you've seen in some of the trailers, and his son actually stole the invulnerability chip. Him and his son don't really get along, as you might imagine. But another pretty cool detail, it's revealed that he only speaks Japanese in every version of the game. So even if you're playing the English or Polish version, he will be speaking Japanese to you. And considering he's an old school Japanese dude who founded this giant corporation, is now approaching 160, it does seem like it fits in pretty well with this character. We also get a couple of new screenshots from this, a better look at Judy just before that brain dance sequence, and considering how beloved she is, I'm sure a lot of people will enjoy this one. Another look at Jackie during that bar scene that we've seen some gameplay of, but I think this screenshot is the best it's looked yet. The final one being a look at the trauma team from that familiar scene that we saw in the 2018 gameplay. Looking at these screenshots overall, the game looks phenomenal. In particular, those two interior shots look insanely good. The texture fidelity being very high on those characters and even the minor details around some of what they're wearing. And to actually just put that on display, you can see the past 2018 take on the trauma team arrival versus this new 2020 version. There's some very clear and very big upgrades here. The lighting is of course the big thing to stand out. RTX on making a huge difference. But also just look at some of those ambient effects in the background, the steam, and the quality of what some of those trauma team members are wearing. Also, that little caution line is a really nice addition. We appreciate that. Where I think this is even more illustrative though is when you compare the 2018 Maelstrom base raid versus the 2021. And here you could see not only just lighting improvements, you could definitely see the almost saturation in the old lighting version where the lighting was overpowering and taking away some of the detail versus this new one where there is quite a bit more detail. And even in some of the bodies of the Maelstrom characters you're interacting with, you can see there's just been huge upgrades to what they're wearing, the cybernetics they have installed on them. There's a great Reddit post that compares these videos side by side. I'll have it linked in the description down below if you want to check out the more full scene compared side by side. And although there's quite a bit to break down in all of this new gameplay, I feel like just showing it to you is probably the best first step. One note though, on that gunplay that is new and updated, it's actually cropped. They're watching it in a little box above them, so it's not quite going to be the resolution of some of these other ones. That's the main reason it looks to be a bit worse. It's not actually that the game got a downgrade or anything. But with that, I'm going to leave the new gameplay to you. Again, timestamps down below if you want to skip to one section or another. But otherwise, thanks again for watching. ボットだ。モデル MT-0D12 通称フラットヘッド。それが何だってんだよ。ああ？ブリックに代金を支払ってやる。俺は受け取りに来ただけだ。必要ならロイスと直接話をしてもいいが。いや、俺と話せ。俺はダムダムだ。座れ、そこのソファだ。座れ。お前もだ、デカブツ。俺はいい。何かぶつけてやがんだ。
ソファに座れっつってるだけだろうが。断る。いい度胸してんじゃねえか。座らねえと頭に鉛をぶち込むぞ。ジャック、座れよ。ろくなことにならねえぞ。くっそ。さて景気づけと行こうじゃねえか。ほらよ。聞くだろ。よし、本題に入るか。さてと、こいつがフラットヘッドだ。モデル MT-0D12。確認したい。しょうがねえな。こいつはすげえぞ。ダイナミックな熱光学迷彩装甲に加え、完全没入型の認識システムをレイブンで操作可能。さらに新型アクチュエーターにはスタン、バナジウム、ケブラーの合金が使われてる。これを見てみる。完全統合型リンクだ。こいつが壁を登り天井からぶら下がったりしたら酔い止めが必要になるな。気に入ったか。ブリックに支払い済みだ。ブリックにねえ。ブリックなんてやつここにいるか？いねえよな。勘弁してくれ。2回も払わせるなんておかしいだろ。おかしいかどうか決めんのはお前じゃねえ。俺が払えっつったら黙って払うんだよ。とにかくこいつが欲しければまずはエディを見せな。落ち着け。ここに入ってる。そんなすんなり出していいのか？からかいがいのないやつだな。俺はチップを出し、あんたはボットを出す。それだけだ。簡単だろ。ボース、最近のボーイスカウトじゃ交渉の仕方を教えてくれねえのか？そういや、誰の使いか聞いてなかったな。お前のボスの名前を。デショーン。エクスターデショーン。エクスターデショーン。パシフィカの半分をめちゃくちゃにしたあのデブ。ああ、おかげさまでピンピンしてる。なんなら伝言を伝えてやろうか。で、話に応じる気になったか？クレジットだ。とにかくフラットヘッドは優秀だぜ。何に使う気かは知らねえがね。クソテスターが使われただ。侵入されるぞ。殺せ。ヤクザの首を取れ。エヴ、待ってたよ。彼は B、 例の BD の件で連れてきたの。こっちはジュディ、最高のブレインダンスエディターよ。ちょっとやめてよ。ムズムズする。よろしく、ジュディ。 BD はコンパイル済みよ。どう？なんとかなりそう？まだ生に近いけど、ま、大丈夫でしょ。とにかく B が深く潜り込めるならいいわ。じゃあ早速調整から始めようか。たまに舞い込んでくるジグジグストリートのどぎついポルノに比べたら全然余裕だから。じゃあ早速潜って直に見てもらおうかしら。いいわね。 B はどう？生もののブレインダンス、これが初体験でしょ。どうとでもなる。さっさと始めてくれ。了解。じゃあ座って、早速始めるから。
まずは感覚プロフィールの作成ね。どうぞご自由に。でも痛いのは勘弁してくれ。大丈夫、これは痛くないから。それじゃあじっと座って私を見て。分析ソフトを実行するよ。ちょっとヒリヒリするから。分かった。 OK。 次は視覚とその他感覚信号の設定ね。視力検査の時みたいにこの2つの画面をよく見て。毎回このめんどくさい調整をやんなきゃいけないのか。そういうわけじゃないけど、やる価値はある。見てればわかるから。 BD 分析の凄さがね。あとは通覚リミッターを入れて。よし、準備完了。じゃあプロフィールのテストから始めるよ。サンプル BD を使ってエディターに慣れてもらう。さて、どれがいいかな。私の記録を使えば時間の無駄じゃない？リスクヘッジよ。すぐ終わるから。確かここら辺にあった。始めてくれ。ええ、先に調整済みのもので慣れてもらって、それから編集モードに入りましょう。ライブ開始まで3、2、1。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。いいか、出し惜しみはなしだ。アドレナリンが出れば出るほど BD の値段も上がるからな。よし、行け。全員伏せろ。さっさとしやがれ。床にキスするんだよ。金を出せ。さっさとしねえとぶっ殺すぞ。待ってくれ、落ち着いて。早くしろ。頭吹っ飛ばされてえのか。大丈夫。コルチゾールとアドレナリンが急上昇したけど、ホルモンブロッカーが効いてくれた。あなたの体は何ともないよ。すごく強烈だった。男の痛みやストレス、それにあれは希望か。いろいろと混じってる感じだった。あの前にブースターでも使ってたのかもね。まあ心配はいらないよ。設定は完璧だし、編集モードに切り替えるね。こそミスター B。 ついにファミリー全員が揃ったな。ある意味初めまして。フラットヘッドは B、 デクスに見せてやろうぜ。さてと、まあ座ってくれ。しかしいいブースだ。防音か？ジャッキー。まあまあ、その通りだミスターウェルズ。デリケートな話をするからな。だがその前にミスター B に質問したいことがある。エブリン・パーカーの件はどうだった？うまくいったと思う。彼女が記録した生ものの BD でコンペキプラザの中を歩き回れた。ああ、バウンからすでに聞いている。じゃあ標的は知ってるんだな。頼信荒坂、帝王の息子にして後継者。名前だけは立派だが何の才能もない男だ。そしてパーカーのお友達か。で、彼女は打ち合わせ以外に何か言ってたか？俺と会ってみたかっただけのようだ。会ってみたかっただけねえ。計画の話をしよう。状況はどうなってる？これを。じゃあお言葉に甘えて。手はずは私たちが整えておいた。作戦自体はシンプルよ。具体的には聞かせてくれ。まずはデラマンに乗ってコンペキまで行ってもらう。偽名を使って正面から堂々と入る。
その後バグの手引きでホテルのサブネットに侵入しろ。フラットヘッドも使うけど。あとは頼信のペントハウスに忍び込みレリックをいただくだけだ。当然隠密行動が基本よ。犠牲者ゼロが理想ね。いい？バグが常時無線で援護する。何か質問はあるか？大丈夫だ。素晴らしい。待てよ、ここに集まった肝心の目的がまだだ。新米の取り分は常に 30%。 交渉の余地はない。ああ 30？ この仕事で安全な役回りなどない。お前らが取るリスクに応じた額だ。仕方ない。構わないだろ。本気かよ。飲むしかない。それにこれで十分だ。タグ仕方ねえな。さ最後に一つ。紺碧は武器の持ち込み厳禁だ。セキュリティゲートがある。銃は車の中に置いてフラットヘッドをケースに入れて持っていけ。それらしく見えるよ。スーツも用意しておいたから。至れり尽くせりだな。助かるよ。でせかすわけじゃねえが、金はいつもらえるんだ？それはミス・パーカー次第だ。まあ 1,2 週間といったところだろう。その間はただ口を開けてぼーっとしてろと。身を潜めていろ。荒坂に気づかれたら終わりだからな。さてギリシャ人曰く人生は宴、去るタイミングが肝心だ。車は外に待たせてある。私もそろそろ行くわ。本番前に通信の準備をしとかないと。他に何かあれば今のうちに言って。大丈夫だ。もう聞くことはない。じゃ頑張りましょう。さて準備はいいか？行こう。善は急げだ。銭じゃなくてか？銃はですね、大きく分けて3種類あります。まずはパワー武器、そしてテック武器、そしてスマート武器ですね。パワー武器はもうその名の通り、威力が大きなものが多いんですけれども、パワー武器の特徴としては長弾を利用できる。なので、壁などの長弾を利用して、角度をつけて敵を倒したりというのもできる。わあすごい。そしてテック武器はどちらかというと貫通力に優れた武器でチャージすることができるものが多いですね。なのでチャージすればするほど威力が上がって、例えば壁を長弾するんではなくてそのまま貫通して後ろにいる敵を、倒す、敵もたまったもんじゃないですね。そして最後のスマート武器というのが、追尾弾とか自動照準システムとかそういうのが多めの武器になっています。なので、本作そのファーストパーソンでやる以上にあたってですね、ちょっと自信ないなという方もですね、スマートライフルをうまく駆使すれば、結構うまく、進めていけるんじゃないかなというふうに思います。苦手な方もそういう武器を選ぶことで進めていける感じですね。そしてですね、映像にもあったんですけれども、当時ナイトシティワイド出した時もちょっと話題になったんですけど、猫股って何ぞ、みたいな、話が結構ツイッターでも上がったりしてたんですけれども、あれは津波、システムのスナイパーライフルの名前なんですけれども、猫股、そして他にも津波製ではヌエというハンドガンがあるんですけれども、これらは基本的に妖怪から名前を取っています。そして先ほど話題になった荒坂社ももちろん兵器製造会社として、まず刀、これがサーバル刀なんですけれども、映像にもあった通りですね、刀自体でもいろんなバリエーションが登場します。ランクによっても見た目が異なる。アイテム使ってくる。怖い怖い怖い怖っ。そしてこれも荒坂って書いてる刀ですね。荒坂製や。弾防いだりとか。弾防ぐ、攻撃防ぐとかコンボ攻撃とかも刀専用のアクションがいろいろ用意されています。そしてですね、サイバーウェアに関してもですね、ここでちょっと紹介させていただければと思うんですけれども、先ほど出てきた、腕からカマキリの刃がこう出てくるマンティスブレードだとか、腕からミサイルを発射していた、プロジェクタイルランチャーなんですけれども、基本的にはですね、体の有機体を、何かしらの機械に入れ替えることをサイバネティックインプラントって呼ぶんですけれども、それを総じてサイバーウェアというんですが、これがマンティスブレードですね。高速の近接攻撃が可能。あれ使いたいですね。むしろ楽しそうだな。そうなんだ。
今回ですね、主に手につけるタイプを紹介させていただいてるんですけれども、サイバーウェア自体はですね、骨格、神経系、免疫系、目、足など体中を改造することができます。全身だ。でそれによってさまざまな恩恵を得ることができるんですけれども、例えば、今日ちょっと落下死してしまった小林さん向けにはですね、落下ダメージを軽減するようなとか、ダブルジャンプを可能にするようなもの。なるほど。でそういうのをですね、自由に組み合わせして、自分の好きなように体を改造していけるというのが本作のシステムとなっています。はい。あとは小林さんの演じてらっしゃる B も、見た目とかも変えれる。そうですね。キャラメイクという項目はまたそれ専用であるので、自由にその顔とか髪の色とか爪の色までいろいろ細かくカスタマイズできるんですけれども、もちろんサイバーウェアをインストールすることによって変わるので、例えばゴリラアームとかってもう腕がもう基本的に機械的になってしまうので、あれももちろん見た目が変わりますし、装備品によってもいろいろ変わってくるので、カスタマイズすればするほど Wii の見た目はそれに応じて変わっていくことになります。小林さんもし自分でやるならどんな見た目にされますか？なるべくやっぱこの厳しい世界で生きていくんだったら、もう見た目ゴリゴリのもうムッキムキの肉体もうなんか話しかけられないようなやつしたいです。